వెల్కమ్ టు ఎల్జేసీ టీవీ న్యూస్. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది వేడుకలు ఘనంగా, ప్రముఖుల సందడి. ఆత్మవిశ్వాసమే విజయానికి ఆయుధం, సచిన్ టెండూల్కర్. రైతుల పరిస్థితి దారుణం, ధాన్యం కొనలేని ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ విమర్శలు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్, క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్, సినీ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Good afternoon. Your Excellency, Sri C.P. Radhakrishnan ji, the Honorable Vice President of India and Chairman of the Rajya Sabha, the highest constitutional presence that graces this dais today on the occasion of Andhra University Centenary celebrations. Your Excellency, Sri S. Abdul Nazir, Honorable Governor of Andhra Pradesh and Chancellor of Andhra University, your presence here today carries a meaning beyond ceremony. You are the first guardian of this university. The Chancellor himself graces this centenary. The Honorable Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu ji, who has spent 5 decades proving that governance is not the management of the present, but the architect of the future. Sri Sachin Ramesh Tendulkar ji, who needs no introduction, for his name is already written permanently in the heart of every Indian. Former Vice President, Sri M. Venkaiah Naidu ji, the Honorable Education Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Lokesh ji, World Economic Forum recognized and yet firmly rooted in the soil of the state, the architect of digital Andhra Pradesh. Honorable Union Minister of Civil Aviation, Sri K. Rammohan Naidu ji. ఏయూ నుంచి వచ్చిన అనేక మంది భిన్న రంగాల్లో రాణించారని క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నారు. విశాఖలో నిర్వహించిన ఏయూ శతాబ్ది మహోత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. మా నాన్న కూడా ప్రొఫెసర్. ఆయనకు చదువు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఆయన సాధారణమైన నేపథ్యం నుంచి వచ్చారు. కేవలం 2 గదుల ఇంట్లోనే సర్దుకునేవాళ్ళు. క్రీడాకారుడుగా నిలదొక్కున్నాకే కారు కొనుక్కున్నారు. పనిలో నిమగ్నమైతే క్రమంగా ఒత్తిడి అధిగమించవచ్చు. నెట్స్ లో ఎంతో సాధన చేయడం వల్లే క్రికెట్ లో రాణించాడు. లక్ష్యం చేరుకునే క్రమంలో మనసులో అనేక అనుమానాలు వస్తాయి. ఏ రంగంలోనైనా ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధమని పేర్కొన్నారు. Venkaiah Naidu ji is also here. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, all my friends, brothers and sisters, namaskaram. It's a special day and I'm so happy to be here to be sharing these moments with you. My father came from a very, very humble background, had a challenging life because the pockets were not deep. We stayed in 2 rooms in a chawl, which was a kitchen cum bedroom and a living room cum bedroom. And why I'm saying this is because my father was extremely passionate about academics. He became a professor. He also was a poet, and he continued to chase his dream. He did not have the best of facilities, but he made the best of what he had. So in those 2 rooms, he found a corner and stood first in BA and MA and won a gold medal. When I was growing up and I watched him, he was extremely gentle, extremely patient with me. So whatever mistakes I made as a child, I was convinced. He explained to me and I got convinced. It was never that he tried to correct me forcibly. And that created a huge positive impact on me.
I learned so many things from him. He was extremely patient. And why I say this? Because when I started playing for India, I bought my own car. రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి దిగజారిపోయిందని మాజీ సీఎం బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అన్నారు. ప్రభుత్వానికి ధాన్యం కొనడం చేత కావట్లేదని విమర్శించారు. తెలంగాణ భవన్లో ఆయన మాట్లాడారు. టీడీపీలో భారీగా చేరికలు. ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి సమక్షంలో 500 మంది చేరిక. ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో కటికేగేరి ప్రాంతానికి చెందిన 9, 10, 11 వార్డులు మరియు 144, 145, 146, 147, 149, 150 బూతుల పరిధిలోని సుమారు 500 మంది వైఎస్ఆర్సీపీ మరియు ఇతర పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి సమక్షంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై టీడీపీలో చేరుతున్నామని తెలిపారు. ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలుపుతూ ముందుకు వస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి వారందరికీ పార్టీ కండువాలు కప్పి సాదరంగా ఆహ్వానించి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ మాల వెల్ఫేర్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సభ్యులు పోతురాజు రవికుమార్, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్, ఎమ్మిగనూరు కోఆపరేటివ్ స్పోర్ట్స్ చైర్మన్, పట్టణ కమిటీ సభ్యులు, స్థానిక నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశలో ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మిగనూరు పట్టణం నుంచి కటిక సోదర సోదరీమణులు దాదాపుగా 500 మంది వైసీపీ సానుభూతి పరులు, వైసీపీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరినందుకు వారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఏదైతే ఈ 22 నెలల పరిపాలనలో కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తూ ప్రతి సమాజానికి, ప్రతి జాతికి ఇచ్చినటువంటి ప్రతి మాటను కూడా నెరవేరుస్తూ వారికి ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ ఈ రోజు తిరుగులేని విధంగా పరిపాలన సాగిస్తున్నప్పుడు మేము కూడా మీతో ఉండి మీ నాయకత్వాన్ని, పార్టీని బలోపేతం చేయాలని కటిక సోదరులు ఈ రోజు మన పార్టీలో తీర్థం పుచ్చుకొని రావడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ముస్లిం మైనారిటీ కటిక సోదరులు, బడుగు బలహీన వర్గాలు, ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలకు పెద్ద పీట వేసేటువంటి పార్టీగా తెలుగుదేశం పార్టీ గతంలో విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు గారు, కీర్తిశేషులు నా తండ్రి బివి మోహన్ రెడ్డి గారు అదే స్థితిలో, అదే స్థాయిలో ఈ రోజు మా యువనేత నారా లోకేష్ బాబు గారు, మా ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అడుగులు వేసుకుంటూ ఇది బడుగుల పార్టీ, బలహీనుల పార్టీ, ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీల పార్టీ అని చెప్పడంతో అనేక కార్యక్రమాలు ఈ రోజు ఇచ్చిన సూపర్ 6 హామీలే కాదు, ప్రతి ఒక్క వర్గానికి, ప్రతి ఒక్క జాతికి కూడా వాడి సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ ముందుకు పోవడం జరిగింది. ఉదాహరణకు కటికల గురించి వచ్చినప్పుడు ఈ రోజు చూస్తే మీరు వారికి ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలు ఒక ఎత్తు అయితే, నేను ఆ రోజుల్లోనే ఖురేషీ భవన్ కు ఏదైతే స్థలం కేటాయించడం జరిగింది నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న రోజున. గత ప్రభుత్వంలో వైసీపీ పేరుకు మాత్రం మాటలు మాట్లాడారు కానీ ఏ ఒక్క పని చేసిన పాపాన పోలేదు. మళ్లీ వారి డిమాండ్ ని జమాత్ తరఫున గాని, ఇక్కడున్న కటికలకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు గాని అన్నిటి కూడా పరిష్కరించి భవిష్యత్తులో కటిక సోదరులకు ఏ సమస్య వచ్చినా నేనున్నాను అని చెప్పి ఈరోజు ఒక హామీ ఇచ్చినందుకు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టీని, నన్ను బలోపేతం చేసే విధంగా క్షేత్రస్థాయిలో ఈరోజు రావడం జరిగింది. రానున్నటి లోకల్ బాడీస్ లో, ఎలక్షన్స్ లో క్షేత్రస్థాయిలో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రతి కార్యకర్త కూడా పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తూ 10, 11 ఏదైతే ఉన్నటువంటి 9వ వార్డు, ఈ 9, 10, 11లో ఎక్కడెక్కడ మీరు ఉన్నారో అక్కడ తిరుగులేని మెజారిటీలతో తెలుగుదేశం పార్టీని, కూటమి ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించవలసిందిగా కోరుతూ మరొక్కసారి మీ అందరూ కూడా పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటారు. అమలాపురంలో డీజిల్ కొరతపై ఆందోళన అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వైకోమ్ నీడియాదేవి మాట్లాడుతూ జిల్లాకు అవసరమైన డీజిల్ సరఫరా జరుగుతుందని తెలిపారు.
మరో 2 రోజుల్లో పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వస్తాయని చెప్పారు. జిల్లాలో మొత్తం 110 పెట్రోల్ బంకులు ఉండగా ప్రస్తుతం పెట్రోల్ నిల్వలు 778.7 కిలోలీటర్లు, డీజిల్ నిల్వలు 497.6 కిలోలీటర్లు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. అవసరమైన డీజిల్ లోడ్లు ఇప్పటికే బయలుదేరాయని, సోమవారం ఉదయానికి చేరుకుంటాయని పేర్కొన్నారు. డీజిల్ కొరతపై అపోహలు వద్దని, ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. స్టాక్ ఉన్నప్పటికీ లేదని చెప్పి కృత్రిమ కొరత సృష్టించే డీలర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అందరికీ నమస్కారం. The press briefing we have called this press briefing to address the public the mana district ki present situation em unnai. To address this to the public we've called this press briefing. Ee roju morning kuda Honorable Minister for Food and Civil Supplies along with Commissioner sir along with the OMCs and the district official virtually review చేస్తారు ఇది diesel situation ki. Mana district ki koncham details on the situation brief ga cheptanu. At present, we are having 110 outlets. Stock position mottam OMCs add chesi. Presently, we are having 778.7 motor spirit, that is petrol, kiloliter, and high spirit diesel, that is the normal used diesel, 497.6 kiloliter. Moreover, stock was from the two OMCs. So now average sales to stay. We are having present for petrol it is 213.2 kiloliter and for diesel it is at present 273 kiloliter. Compared to last year's sales, it was 169.9 and 207.8 kiloliter. We should note that there has been 30% increase in the sales, and this has been because several factors has been there. One big factor is panic buying amongst the public. Now at present with the latest data at 4 o'clock we are having 34 dry out bunks, but we don't have to worry. There is a incoming stock from BPCL and HPCL today, and from IOCL and the remaining Nayara and Reliance we are having incoming stocks which will reach by tomorrow. Now considering one district ki harvesting and the aquaculture needs, we have asked the OMCs to increase the supply by 10 to 20%. Now OMCs have assured that supply will be enhanced. Now through the help of public media, public ki request, I want to request to the public to remain calm and avoid panic buying. Further, please refrain from rumor mongering. Right, at present we are in close coordination with all the oil marketing companies, and further against the black marketing and the diversion of fuels will take very strict action. Iroju morning kuda we have raided and seized 75 liter of black diesel. Now with the cooperation of the public we'll be able to bring the situation to normalcy very soon. So requesting public కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి. And we have set up a helpline number in our control room. The already published చేశాను. We have already published this helpline number. One more time I would want to reiterate, it is 90599202242 or 94933313862. This is our helpline number. Anybody facing any issues, please call on this number. We will attend to any problem at any time. District administration is there for the public. Kindly cooperate. Thank you very much. Madam, how many days today? గూడూరు జిల్లా పోరాట సమితి కన్వీనర్ కంకణాల పెంచల నాయుడు నాయకత్వంలో గూడూరు కేంద్రంగా 16 మండలాలతో కలిపి జిల్లా చేయాలని గత 147 రోజులుగా గూడూరులోని గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ లో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరంలో దీక్ష చేస్తున్నారు. ఈ దీక్ష శిబిరం వద్దకు వచ్చి పలువురు సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా పెంచల నాయుడు మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గూడూరు కేంద్రంగా జిల్లా చేయాలని, ప్రజల కోరికను నెరవేర్చితే గూడూరు జిల్లా ప్రజలందరూ ఆయనకు రుణపడి ఉంటారు అని, చంద్రబాబు నాయుడు జిల్లాగా నామకరణం చేసి ఆనందంతో సంబరాలు జరుపుకుంటామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పాల్గొన్నారు. గత 147 రోజుల నుంచి భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం గూడూరు గాంధీ బొమ్మ సెంటర్లో ప్రతి ఒక్కరూ గూడూరు ప్రజలు
సంఘీభావం తెలుపుతూ మనకి గూడూరు జిల్లా చేస్తే గూడూరు జిల్లా పేరు చంద్రబాబు నాయుడు పేరే పెట్టుకుంటాం మేము ఈరోజు ప్రకటిస్తున్నాం. మా గూడూరు జిల్లా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మమ్మల్ని గూడూరు జిల్లా చేస్తే మేము ఈ నామకరణం చేసుకుంటాం. మా జిల్లాకి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పేరే పెట్టుకుంటాం. అయ్యా మాకు జిల్లా చేయండి, దయచేసి మీరు జిల్లా చేసి మాకు మా కోటి దండాలు పెట్టు, మీకు మా దేవదేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామికి కోటి దండాలు పెట్టు సెలవు తీసుకుంటున్నాం. నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డితో కలిసి వైఎస్ఆర్సీపీ నెల్లూరు నగర నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఎమ్మెల్సీ పర్వతిరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి జిల్లా ఎస్పీని కలిసి వైఎస్ఆర్సీపీ నేతల మహిళల పట్ల దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక చైర్మన్ రాధాకృష్ణపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ మెమరాండం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ చెట్ల నిర్వహణ విషయంలో ఒక చెట్టుకు 6,888 రూపాయలకు అంచనాలు రూపొందించి పెద్ద దోపిడీకి మంత్రి నారాయణ స్కెచ్ వేశారని అన్నారు. అయితే దీనిపై వైఎస్ఆర్సీపీ వరుసగా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి వాస్తవాలు ప్రజలకు వివరించడంతో ఈ రోజు మంత్రి నారాయణ దానిపై దాటవేసే విధంగా సమాధానం చెప్తున్నారని అన్నారు. అధికారులు అంచనాలు మాత్రమే రూపొందించారని, అంత ఖర్చు అవుతుండటంతో అవి తాను వద్దన్నానని మంత్రి నారాయణ చెబుతుండడం అది ఒక హై డ్రామా అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. నమస్కారం. ఈరోజు ఎస్పీ గారిని కలిసి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి విషయం మీద మేము ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ ఏమైంది అని అడగడానికి రావడం జరిగింది. దాని గురించి పెద్దలు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయితే నిన్నటి రోజున మంత్రి నారాయణ గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు, దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడదాం అనుకున్నాం. మీరు అడిగినారు కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడే ప్రస్తావిస్తారు. సో దీనికి సంబంధించి మేము మొట్టమొదటిగా నెల్లూరులో జరుగుతున్నటువంటిది కానీ, అలానే అమరావతిలో జరుగుతున్నటువంటిది కానీ అనేక అక్రమాలు, అనేకమైన అంతం లేనటువంటి అవినీతి, చాప కింద నీరులా ప్రవహిస్తున్నటువంటి అవినీతిని ప్రశ్నించడం కూడా జరిగింది. ఈరోజు మేము విజయం సాధించామనే చెప్తాం. అన్ని విషయాల్లో కూడా, అటు విఆర్ కాలేజ్ విషయం కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా మేము మాట్లాడుతున్న తర్వాత మీరు వెనక్కి తగ్గి మీరు జనరల్ ఫండ్స్ నుంచి విత్డ్రా చేయడం అన్నది ఉపసంహరించుకుంటా ఉన్నారు అన్నది వాస్తవం. ఈ విషయంలో వైఎస్ఆర్సీపీ విజయం సాధించింది అన్నది ఈరోజు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. అయితే మేము ఆ రోజు ప్రస్తావించినటువంటి 2 మాటలు నేను మీ దగ్గర కూడా ఈరోజు మళ్ళీ ప్రస్తావిస్తాను. మొట్టమొదటిది, ఈ చెట్ల పేరుతో జరిగినటువంటి అవినీతికి సంబంధించి ఫస్ట్ ప్లాంటేషన్కి సంబంధించి చెట్టుకు 5,000 రూపాయలు, అలానే మెయింటెనెన్స్ పేరుతో 6,888 రూపాయలు, మొత్తం మీద 11,888 రూపాయలు డ్రా చేయడానికి వీరు దానికి సంబంధించినటువంటి కసరత్తు చేస్తారని చెప్పి మేము మాట్లాడాం. ఈ నిన్నటి దాకా కూడా నారాయణ గారు మాట్లాడిన దానికి ముందు కూడా ఈ 5,000 రూపాయలను ఒప్పుకున్నారు. 5,000 రూపాయలను ఒప్పుకొని దానికి సంబంధించి 5,000 కాదు, దాంట్లో ట్యాక్సులు ఉన్నాయి, ఇది అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఈ 5,000కి సంబంధించి వారు ఏదైతే అప్రూవల్స్ తీసుకున్నారో ఆ అప్రూవల్స్ అన్నిటి కూడా బయట పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఇక రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి 6,888 రూపాయలు మెయింటెనెన్స్ పేరుతో మీరు ఏదైతే దోపిడీకి స్కెచ్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ విషయాన్ని కూడా మేము మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. నిన్నటి దాకా ఎవరు మాట్లాడాల, నిన్న స్వయంగా మంత్రి గారు చెప్పినారు. ఈ 6,888 రూపాయలకు సంబంధించి ఏఈ అనే వ్యక్తి దానికి సంబంధించి ఎస్టిమేషన్స్ వేసింది వాస్తవమే, దానికి సంబంధించి మేము ఖర్చు పెట్టలేదన్నారు. మీరు ఖర్చు పెట్టినారన్న కాదు, ఏఈ ఎస్టిమేషన్స్ చేసి దానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ అంతా చేసి ఆయన వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా పెట్టిన విషయం మీ మనస్సాక్షికి కూడా తెలుసు. మేము ఈ ఇష్యూ ప్రస్తావించిన తర్వాత ఈ మెయింటెనెన్స్ డబ్బులు 3 నెలల తర్వాత నుంచి వాళ్ళకి రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. ఈరోజు మేము దాన్ని ఖర్చు పెట్టాలనుకోలేదు, బర్డన్ అవుతుంది అంటున్నారు. నేను ఒకటి చెప్తా ఉన్నా, మంత్రి గారు ఆదేశాలు లేకుండా, రాజకీయ నాయకుల ప్రోద్బలం లేకుండా ఏఈ గారు ఎస్టిమేషన్స్ వేసి ఈ విధంగా ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి ఆయన రిలీజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడా కూడా ఉండదు. ఏం అవసరం అండి? ఏఈ గారికి ఏం అవసరం ఉంటుంది? ఏఈ గారికి ఏమన్నా వాళ్ళు ఏమన్నా మిత్రులు ఆయనకన్నా సొంత డబ్బులు వస్తాయా? ఆయన ఎందుకు పెడతారు? 6,888 రూపాయలు మెయింటెనెన్స్కి ఇవ్వాలి ఒక్కొక్క చెట్టుకు అని చెప్పి ఆయన ఎస్టిమేట్స్ వేసింది వాస్తవం అని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్పినారు కదా. ఎందుకు ఏ విధంగా ఏఈ గారు మీరు చెప్ప పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఏబిఎన్ చైర్మన్ వేమూరి రాధాకృష్ణపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ వైసీపీ నాయకులు జిల్లా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు
జిల్లా నాయకులు అదనపు ఎస్పీకి వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఇటీవల వైసీపీ అధినేత జగన్ పార్టీ నాయకులు వారి కుటుంబ సభ్యులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై ఇప్పటికీ స్థానిక సీఏలకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని నాయకులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అందుకే ఈసారి నేరుగా జిల్లా ఎస్పీకి మళ్లీ ఫిర్యాదు చేస్తున్నామని తెలిపారు. రాధాకృష్ణపై తక్షణమే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడి తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ముఖ్య నాయకులు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ పదవీదారులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద, వారి యొక్క కుటుంబాల మీద అసలు ఒక జర్నలిజానికి సిగ్గుపడే విధంగా ఆయన ఆ రోజు ఏదైతే టెలికాస్ట్ చేశారో దానికి సంబంధించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ కూడా మా యొక్క సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లో రాధాకృష్ణ గారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని కంప్లైంట్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతుందని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా ఈరోజు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఉండే 4 నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలు వచ్చి ఎస్పీ గారికి విన్నవించుకోవడం జరుగుతుంది. పిల్లల్ని కించపరుస్తూ జుగుప్సాగరంగా ఏదైతే మాట్లాడారో ఈరోజు రాధాకృష్ణ గారిని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. రాధాకృష్ణ గారు, మీరు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఉద్దేశించి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు. మిమ్మల్ని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోడీని తిడితే మీరు తిట్టలేదా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోడీని పొగిడితే మీరు జాకీలు ఎత్తలేదా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమిత్ షా మీద రాళ్లు విసిరినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నిర్ణయాన్ని మీరు సమర్థించలేదా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమిత్ షాని ఈరోజు జాకీలు ఎత్తితే మీరు ఎత్తట్లేదా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేక హోదా వద్దు, ప్యాకేజ్ ముద్దు అని అంటే ఆ రోజు మీరు సమర్థించలేదా? మళ్ళీ తర్వాత ప్యాకేజ్ వద్దు, హోదా ముద్దు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నిర్ణయాన్ని మీరు సమర్థించలేదా? ఆయన అవునంటే అవును, ఆయన కాదంటే కాదు. మీరా వెన్నెముక లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారా? మేమున్నామా? ఈరోజు మిమ్మల్ని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి ఎలా ఉంది, పాలన ఎలా ఉంది, సంక్షేమం ఎలా ఉంది అని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే ధైర్యం లేక ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి వత్తాసు పాడుతున్నది మీరు అవునా కాదా అన్నది ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీరు మా పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని, మహిళల్ని కించపరిచేలా మాట్లాడి నిజంగా దురదృష్టకరం. అసలు ఇదంతా ఎందుకు, ఈ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇలా వ్యక్తిగతంగా దూషిస్తూ వ్యక్తిత్వ హననానికి ఎందుకు పాల్పడుతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఏదైతే అమరావతి అనే పేరు చెప్పి మీరు ఒక అవినీతి సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకున్నారో ఆ అమరావతి సామ్రాజ్య అవినీతి సామ్రాజ్యానికి బీటలు వారే విధంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మావిగన్ అనేటువంటి ఒక మంచి ప్రతిపాదనని, ఏదైతే గ్రోత్ ఇంజన్ మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు అనేటువంటి గ్రోత్ ఇంజన్ ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చారో, మొదటగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ట్రోల్ చేయడానికి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మరి ఆ పేరు మీద ట్రోల్ చేయడానికి మీరు కోట్లు వెచ్చించిన సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. రోజు రోజుకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రతిపాదనని ప్రజలందరూ హర్షించడం, ఏదైతే మావిగన్ అనేటువంటి ప్రపోజల్ ద్వారాగా తక్కువ బడ్జెట్ తోటి రాష్ట్ర బడ్జెట్కి ఎక్కువ ఇబ్బంది కలగకుండా ఏర్పడేటువంటి రాజధానికి ఎప్పుడైతే మద్దతు ప్రజలందరూ పలికేటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందో అప్పుడు మీ వెన్నులో వణుకు పుట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వ్యక్తిత్వ హననం చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టీలో ఉన్నటువంటి A to Z అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి చిన్న కార్యకర్త వరకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అబద్ధాలు చెబుతూ, కుట్రలు పన్నుతూ, ఈరోజు తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ జగన్ గారి వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడిన మాట వాస్తవం కాదా అని చెప్పేసి ఈ మీడియా ముఖంగా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా నిజంగా మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటాయి, మాకుంది దమ్ము ధైర్యం. ఈరోజు మీరు చేసే అబద్ధాలు, మీరు చేసే కుట్రలు, మీరు చేసే అడ్డగోలు ఆరోపణలు, మీ ఎల్లో మీడియా అన్నింటినీ కూడా ఎదిరించి పోరాడి నిలబడ్డ వ్యక్తి, ఏకైక వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.